آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Quran di sini mana Quran yang besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pagi hari ini kita bisa sama-sama berada di majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang memenuhi panggilan-panggilan Allah. Semoga kita semua dan keturunan kita sampai hari kiamat nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang takwa, orang-orang yang salih, salihah, orang-orang yang mudah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ini suara kercek-kercek, suara apa ya? Iya boleh. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian tafsir kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya saya tidak lupa. Yang pertama, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan semuanya, Bapak ibu-ibu sekalian, untuk memuliakan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari ini, dengan banyak melakukan ibadah, banyak melakukan istighfar, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di tanah suci yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya ulangi ya. Muliakan bulan Dzulhijjah, bulan haji, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, dengan berbagai macam ibadah sebagaimana saudara-saudara kita yang haji dan umroh itu melaksanakan ibadah. Maka salah satu yang mendorong itu adalah kita disunnahkan untuk puasa Arafah sebagai penyeimbang ibadah. Mereka wukuf, kita puasa. Jadi supaya bukan penyeimbang, supaya satu frekuensi kita menyatukan frekuensi kita dengan yang di tanah suci. Dan ini penting ya, Bapak Ibu-ibu, penting bagi kita untuk senantiasa menyatukan frekuensi. Kita sholat 5 waktu berjamaah itu diantaranya dalam rangka itu, dalam rangka menyatukan frekuensi kita dengan seluruh umat, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, agar pada saat yang sama ketika Allah menurunkan rahmah, kita berada di dalam lingkungan itu. Ya kan, kalau bercandanya ini bercandanya. Ada orang yang dikit-dikit ngamuk. Ya. Ada orang yang gampang memfitnah, gampang menyebar hoax. Itu kenapa? Karena dulu waktu diciptakan, waktu pembagian otak, dia nggak datang. Jadi otaknya nggak ada. Nah kita tuh jangan sampai begitu, ketika pembagian rahmah Allah kita nggak ada, tidur. Orang-orang sholat subuh kita tidur, orang-orang sholat zuhur kita ngapain, orang-orang sholat asar kita ngapain. Nah itu
Jangan sampai kita tidak berada di frekuensi yang sama dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari kita. Jangan satu frekuensi dengan yang di bawah kita, jangan. Kita itu menyatukan frekuensi dengan yang di atas kita. Contoh, mana yang lebih utama, orang yang melaksanakan haji atau yang tidak? Yang melaksanakan. Maka kita menyatukan frekuensi dengan orang yang melaksanakan haji, gitu. Ketika kita sholat nih 5 waktu, emang yang paling depan kita imam? Bukan. Yang paling depan banget itu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita sholat itu kita membayangkan seakan-akan kita itu sholat di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu namanya menyatukan frekuensi. Nah, jadi A1 tambah S10. Nah, terus yang mau berkurban silahkan berkurban. Gak apa-apa, motong kuku, motong rambut boleh, ya, gak haram, ya, enggak. Yang gak boleh dipotong itu saya mengikut pendapat yang gak boleh dipotong rambut dan kukunya itu hewan kurbannya, dibiarin aja. Kalau kitanya boleh, potong kuku boleh. Bahkan kalau kotor, ya jatuhnya wajib. Nah, tangan kita kotor, kuku kita kotor, jatuhnya wajib. Atau rambutnya udah kegondrongan, jatuhnya wajib. Nah. Terus yang selanjutnya adalah kita itu ada 3 nih. 1, kurban yang sembelihan. Kita tuh nanti hari Idul Adha. Idul Adha itu disebut Idul Adha. Artinya apa? Hari raya menyembelih. Adha itu menyembelih. Nah, menyembelih itu level pertamanya itu kurban. Level pertamanya, level paling tingginya kurban. Menurut Imam Abu Hanifah, orang itu wajib berkurban seumur hidup sekali. Wajib. Kalau dia nggak pernah berkurban, dia dosa. Kenapa? Karena ada ancamannya. Man wajada sa'atan minal mal walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan harta lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musolaku. Jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Nabi. Itu kalau sesuatu ada ancamannya berarti wajib. Kalau sunnah ngapain diancam? Kan gitu. Berarti wajib, kata Imam Abu Hanifah gitu. Kata Imam Malik, sunnah muakkadah setahun sekali. Kata Imam Syafi'i, 2 hukumnya, sunnah ain dan sunnah kifayah. Sunnah ain berlaku seumur hidup sekali, sunnah kifayah berlaku setahun sekali. Apa maksudnya sunnah kifayah? Kalau satu rumah sudah ada yang berkurban, maka yang lain gugur kewajibannya, gugur kesunahannya, gitu. Enggak. Yang dapat ya yang berkurban. Tapi bukan kemudian itu maknanya 1 ekor kambing buat sekeluarga. Bukan, 1 ekor kambing 1 orang. Yang keempat, menurut mazhab Imam Ahmad, itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi wajib, sunnah muakkadah, sunnah ain, sunnah kifayah, sunnah muakkadah. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Kalau kata Imam Abu Hanifah, pokoknya dia mampu seumur hidup. Dia mampu, maka dia wajib. Ini artinya apa? Orang tuh harus berusaha seumur hidupnya niat untuk kurban. Jangan enggak. Masa iya sih seumur hidup enggak bisa kumpulin duit buat beli kambing 1? Ayo, saya tantang nih, yang tahun ini enggak kurban, tahun depan masa iya enggak bisa kurban? Sehari 10.000 kali 30 300.000 kali
10 bulan udah 3 juta dapat. Sehari 10.000 bisa nggak? Bisa. Oke, nggak bisa. 2 tahun sehari goceng. Masih nggak bisa juga. Sehari 1.000. Sehari 1.000, 365 hari berarti 365.000 kali 10 tahun udah dapat 3.600.000. Masa iya 10 tahun nggak bisa kurban? Ayo, sehari 1.000. Mau dikurangin lagi? Iya, maksudnya gitu. Maksudnya jangan itu nggak jadi cita-cita gitu. Jangan sampai. Nah ya, kata Imam Malik yang dimaksud mampu itu bukan seumur hidup, setahun. Lebih ringan, setahun. Dalam setahun dia punya duit buat beli hewan kurban, berarti dia mampu. Kalau dalam setahun dia nggak punya, ya udah berarti nggak mampu, gitu aja. Jadi pakainya yang Imam Abu Hanifah, seumur hidup. Kalau kata Imam Syafi'i 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 dia punya, mampu. Misal tanggal 1 bapaknya gajian. Tanggal 9 udah bures, udah habis. Berarti kan tanggal 10 nggak punya, berarti dia nggak mampu. Meskipun tanggal 1 kemarin punya. Tapi kalau Imam Malik, kalau tanggal 1 dia punya, maka dia sunnah muakkadah. Imam Syafi'i nggak, di 4 hari ini. Kalau Imam Ahmad, yang penting dia bisa mengusahakan. Lebaran tanggal 17, gajiannya tanggal 24. Bilang sama Pak Kiai Mahfud, saya mau pinjam duit, nggak banyak-banyak, 25 juta aja buat beli sapi. Ntar gajian tanggal 24 saya bayar. Nah kata Imam Ahmad, dia sunnah tuh. Yang penting dia mampu bayar utang. Makanya arisan kurban itu dibenarkan kalau pakai pendapat ini. Karena dia kan bisa membayar. Boleh. Oh itu bagi yang mampu. Enggak, kalau untuk kurban itu mampunya menurut Imam Ahmad, yang penting dia mampu mengusahakan meskipun dengan berhutang, dengan syarat dia mampu bayar hutang itu. Tapi kalau dia nggak mampu bayar hutang, main pinjem-pinjem aja, lepeh aja. Kalau gue udah kebiasaan nih orang nggak bayar hutang, jangan dikasih. Nah ya, itu makna yang pertama. Kok nggak bisa juga kurban? Maka makna yang kedua, Idul Adha itu hari menyembelih. Ya udah nyembelih, beli kambing yang 1 juta, beli kambing yang kecil, nyembelih aja, bukan kurban tapi menyembelih. Cempe, nah apa istilahnya? Batibul, kambing bawah 3 bulan, itu kan empuk. Di sate dia apain? Ya kan? Belum setahun. Oh itu. Ya. Kalau nggak bisa kurban, nyembelih. Kambing nggak bisa, ayam. Potong ayam, ya, nyembelih. Ya. Nah yang ketiga, kalau nggak bisa sama sekali, ketika menafsirkan ayat la yanalallaha luhumuha wa dima'uha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, surat Al-Hajj ayat 38, Imam Ibnu Ashir mufassir itu menafsirkan bahwa kurban itu maqasidus syariah, tujuannya itu adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara memberi makan. Al-intifa' bin nas, memberikan manfaat linnas kepada orang lain dengan cara memberi makan. Nah waktu itu cara memberi makannya adalah dengan menyembelih hewan. Dengan menyembelih hewan maka makan. Ada hadis Nabi, hadis sahih riwayatnya Imam Muslim, ketika Nabi ditanya, kenapa kok orang nggak boleh puasa di tanggal 10? Jawab Nabi sederhana, yauma ta'kuluna min nusukikum. Itu hari kamu makan dari ibadah kamu, gitu. Makan. Nah, jadi kalau kurban
itu maka kita tuh harus makan dari daging kurban kita, orang lain makan dari daging kurban kita. Nggak bisa kurban, kita nyembelih, kita makan dari sembelihan kita, orang lain makan. Nggak bisa nyembelih juga, ya ajak ke warteg. Temennya udah makan gitu. Jadi jangan nggak makan, jangan nggak berbagi, itu aja intinya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemampuan untuk berkorban, ya. Jadi kalau saya termasuk yang berpendapat kalau termasuk yang ikut pada pendapat nggak apa-apa sekeluarga digilir. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok anaknya yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, tahun besoknya istri yang kedua, istri ketiga, misalnya. Nggak ada di sini. Saya nggak setuju sama ustadz yang bilang begini, umat Islam itu salah, nggak perlu digilir, cukup satu itu bisa sekeluarga. Nggak. Boleh, tapi nggak gitu. Ya, kesunahannya nggak seperti itu. Sunahnya satu orang satu ekor kambing. Satu orang satu ekor kambing. Kalau sapi untuk 7. Mana yang lebih utama? Saya milih kambing. Kenapa? Mau, saya sampai sekarang masih makan daging kambing. Nah itu kenapa kambing? Karena Nabi itu seringnya nyembelih kambing. Terus yang kedua, itu kan jadi kendaraan kita besok. Kalau sapi, bareng-bareng kita harus nungguin orang nanti. Apalagi nanti kalau ibu kurbannya sama tetangga, besok sama suami orang. Wah, naik sapi sama suami orang. Enggak. Nanti dikumpulin sama keluarganya masing-masing, ya. Ya. Kalau ada yang lebih kalau menurut Imam Abu Hanifah itu yang paling banyak dagingnya itu yang paling afdol. Belum tentu kalau sapinya kecil, kambingnya gede, tawa ya lebih banyak kambing. Jadi belum tentu sapi. Yang paling banyak dagingnya. Kayak gitu aja kuncinya. Sudah ya? Kurbannya sudah ya? Itu jadiin cita-citanya. Boleh 7 orang. Ya cuma 7, yang satu kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Surah Al-Bayyinah. Bukti yang nyata. Wa tusamma surah Lam Yakun, dinamakan juga surat Lam Yakun. Wa surat Al-Qiyamah, dinamakan juga surat Al-Qiyamah. Al-Qayyimah, surah Al-Qayyimah. Wa surah Al-Bariyah, dinamakan juga surat Al-Bariyah. Qayyimah itu lurus, Bariyah itu makhluk. Wa surah Munfakkina, surah berpisah. Madaniyah, Madinah turun setelah Nabi hijrah. Samanu ayatin, ada 8 ayat. Arba'un wa tis'una kalimah, ada 94 kata. Salatu mi'atin wa tis'una harfan, ada 390 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Lam yakun, tidaklah, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu ada yang iman, ada yang kafir. Saya ulangi ya, ahlul kitab itu ada yang iman, ada yang kafir. Yang iman misalnya siapa? Waraqah bin Naufal.
Siapa lagi? Qus bin Ubadah. Qus itu Nasrani, tapi dia bilang sama kaumnya, bakalan ada nabi yang dia itu justru yang benar. Kita ini selama ini ngamalin agama yang salah. Itu Qus bilang begitu. Nah, Qus itu orang yang pertama, dia tuh ahli pidato. Dia tuh orang yang pertama yang bilang amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah, amma ba'du. Nah, itu Qus bin Ubadah. Dia bikin puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Qus. Waraqah, kemudian Mukhairik, kemudian Al-Hakam, orang Nasrani juga. Itu ada beberapa orang Yahudi yang iman sama Nabi Muhammad. Tapi dia belum sempat Nabi Muhammad diutus jadi nabi, umur 25 dianya udah meninggal. Sehingga dia dihukumi di masa fatrah. Tapi dia iman. Nah, dia nggak masuk yang di sini nih. Kalau yang di sini adalah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ayil yahud wan nasara. Itu orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, sekarang ada nggak orang Yahudi Nasrani yang iman? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tetap menyembah, yang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya. Sementara yang Yahudi menyembah apa gitu sebutannya, kemudian tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nggak bisa. Kalau dulu Nasraninya mengakui Allah, nggak nyembah yang Waraqah tuh, nggak menyembah Nabi Isa, nggak. Menyembahnya Allah. Raja Najasyi, Raja Ethiopia, itu Nabi sholatkan ketika beliau wafat bersama sahabat. Hadis sahih. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, ay abadatil asnami, yaitu para penyembah berhala. Jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, munfakina, tidak bisa lepas. Lam yakun, tidak bisa, munfakina, lepas, an kufrihim, dari kekafiran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al bayyinah, bukti. Apa bukti nyatanya? Wahia ar-rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau ditarik ke belakang, semua umat-umat Yahudi Nasrani itu gak pernah lepas dari agama mereka sampai datang seorang Rasul. Begitu datang seorang Rasul baru. Wa ya rasul wa summiya bil bayyinah li anna majmu'al akhlaqil hasilata fihi kana balighan ila haddi kamalil i'jazi. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan sebagai, atau Rasul, khususnya Rasulullah itu disebut sebagai bukti yang nyata? Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya itu menunjukkan ini bukan nabi, bukan orang biasa, ini tuh nabi. Lo bayangin, dia anak yatim, nggak bisa baca, nggak bisa apa, tapi bisa memimpin umat. Tidak ada kata orang musyrik Makkah atau orang Yahudi bilang nggak ada orang sedemikian dicintainya kecuali Muhammad. Nggak ada orang sedemikian dicintai oleh pengikutnya kecuali Muhammad. Nggak ada. Nggak ada pengikutnya yang mengkhianati Nabi Muhammad. Nggak ada. Itu makanya Nabi Muhammad itu. Dan Nabi Muhammad itu senantiasa jujur. Tapi begitu buktinya datang, waktunya datang Nabi menyampaikan, mereka nggak percaya. Nah, itu yang disebut mereka itu kafir terhadap keimanan, kafir ingkar terhadap diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai annal kuffara minal fariqaini kanu yaquluna qabla bab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nanfaku amma nahnu alaihi min dinina wa la natrukuhu
hatta yub'atsun nabiyyul mau'udul ladzi huwa maktubun fit Taurat wal Injil wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua dari ayat ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu maknanya begini. Bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk nanti orang musyrik, itu mereka itu sudah tahu. Mereka itu sudah tahu. Bahkan mereka bilang begini, kami nggak akan meninggalkan agama kami sampai diutus nabi dari bangsa Arab yang namanya Muhammad. Maka ini kan yang tahu, ini kan tertulis di Taurat ada, di Injil ada. Maka nama Muhammad itu saya nggak setuju. Kalau ada yang bilang nama Muhammad adalah nama pertama, sebelumnya belum ada yang pakai. Enggak. Catatan saya itu ada 11 orang yang pakai nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa mereka menamai Muhammad? Karena mereka udah dapat berita bahwa akan ada nabi namanya Muhammad. Jadi begitu lahir anak dinamain, ini saya namain anak saya Muhammad. Siapa tahu dia nabinya. Iya begitu. Jadi berharap anaknya yang jadi nabi. Maka dinamai Muhammad. Iya, Muhammad. Iya, dalam Al-Quran disebut Ahmad, dalam Al-Quran juga disebut Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma kana Muhammadun aba ahad. Muhammad lebih banyak disebut daripada Ahmad di dalam ini. Tapi Ahmad itu di Injil. Ya, Ahmad. Nah, jadi Taurat. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan yang menggunakan nama pertama, bukan. Nah, mereka itu senantiasa menceritakan Muhammad. Diceritakan ini nanti akan ada nabi namanya Muhammad dan seterusnya. Nanti kita akan ikut gitu. Tapi begitu datang malah enggak iman. Nah, itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Thumma ma aqarrahum 'alal kufri illa maji'ar rasul. Wa qila inna taqdiral ayah lam yakunil ladzina kafaru munfakkina an kufrihim wa ila an ja'athumul bayyinatul allati kanat dzatuhu bayyinatun ala nubuwwatihi. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu adalah bukti nyata, kok malah enggak diimani. Wa qila al ma'na lam yakunil ladzina kafaru munfakkina an dzikri Muhammadin bil manaqibi wal fadaili hatta atahum bayanu ma sabaqa dzikruhu fit Taurati wal Injili ala lisani Musa wa Isa min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Taurat dan Injil, bukan. Tapi Nabi Musa sama Nabi Isa itu cerita. Besok ada cucuku namanya Muhammad, besok ada penerusku namanya Muhammad, sifatnya begini diceritakan lengkap. Artinya apa? Informasi tentang kehadiran Nabi Muhammad itu sudah mutawatir, bukan hanya ada, sudah masyhur dan kalau orang Medan itu udah paten, udah nggak bisa diganggu. Jadi nggak mungkin namanya Sutarno, nggak mungkin. Udah pasti itu bukan nabi gitu. Karena kabarnya yang jelas itu Muhammad. Nggak ada nama selain itu. Wa quri'a wal musyrikuna 'atfan 'alal mausul. Ada yang bacanya bukan wal musyrikin tapi wal musyrikun. Badal ataf dari alladzina kafaru. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti itu adalah seorang rasul minallahi yang diutus oleh Allah dari Allah. Birraf'i dibaca rafa' badalu kullin min kull. Badal kul min kul minal bayyinah, dari kata al bayyinah. Bayyinah itu apa? Ya Rasul. Wa qara'a Abdullah rasulan bin nasbi halan minal bayyinah. Sahabat Abdullah membacanya bukan rasulun tapi rasulan. Yatlu suhufa. Yatlu mereka membacakan. Nah, rasul itu membacakan suhufan, lembaran-lembaran, ay kutuban, kitab-kitab mutahharatan yang disucikan. Nah, ini bedanya yatlu tilawah sama qiraah. Kalau tilawah itu khusus sesuatu yang benar, yang hak.
Makanya tilawatul Quran. Tapi kalau qiraah itu bisa macam-macam. Qiraatul kutub, membaca kitab. Qiraatul jaridah. Lagi ngapain? Aqra'ul jaridah, saya baca koran. Baca. Nggak ada yang atlu. Tapi kalau tilawah itu khusus kitab suci. Tilawah. Makanya musabaqah tilawatul Quran. Yang kedua, yang namanya kitab suci itu mutahharah, disucikan. Maksudnya apa? Dua. Satu, secara fisik dia itu suci. Maksudnya suci itu terlindung dari segala macam yang kotor. Suci maksudnya apa? Terlindung dari yang kotor. Sehingga apa? Kalau mau megang itu harus dalam keadaan suci. Nah, itu. Makanya yang kedua, kan ada yang bilang ini nggak cocok saya. Nggak masuk. Ada yang bilang begini. Iblis itu alim. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu paham Al-Quran. Ada kan gitu? Nggak bener. Iblis sama sekali nggak paham Al-Quran. Boro-boro paham. Nyentuh aja nggak bisa. Boro-boro paham. Iya, nggak bener kayak gitu, nggak bener. Ya. Maksudnya sih baik. Maksudnya baik supaya orang tuh jangan sombong. Ya kan? Oh, kalau kamu pinter, kamu baca iblis tuh lebih paham. Enggak, iblis nggak paham Quran. Nggak paham. Ya, nyentuh aja nggak bisa, mau paham dari mana? Hah? Iya, kalau di surganya mah iya. Semua makhluk Allah dulu tempatnya mana kalau bukan di surga? Masa Allah langsung masukin ke neraka, belum ngapa-ngapain? Itu pasti di surga, pasti. Tapi karena kedurhakaannya dia kemudian. Tapi jangan kemudian kita bilang. Jadi maksud yang pertama adalah munazzah. Mutahharah itu Quran itu lepas dari segala sesuatu yang kotor, yang menjijikkan dan lain sebagainya. Nah, iblis, setan itu kan disebut oleh Nabi apa? Al-khubuthi wal khaba'ith. Nah, kotor. Yang kedua, dia itu suci, mutahharatun anil batil, munazzahatun anil batil. Suci dari kesalahan, suci dari kekeliruan. Nggak mungkin Al-Quran itu ada yang salah, nggak mungkin. Yang salah yang baca, yang salah yang memahami. Al-Qurannya nggak mungkin salah, nggak mungkin, mustahil. Quran itu pasti benar. Dia nggak mengandung sedikit pun keraguan, nggak ada. Isinya adalah sesuatu yang meyakinkan. Masalahnya yang baca nggak yakin. Qur'annya bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar dan Allah rezekikan dari yang tidak dia kira. Terus dia bilang apa? Ya, saya usaha dulu nanti biar sholatnya ini. Lu sholat dulu baru dapat lancar. Malah ngurusin biar lancar kok ini. Mau dapat rezeki, ya bahasa yang sederhana. Nyari rezeki kok sampai ninggalin zat yang memberi rezeki itu kan, ya itu waktu pembagian otak nggak datang. Nyari rezeki, ninggalin perintah yang memberi rezeki, gimana sih? Wow, kenapa nggak sholat? Sibuk. Wah, nggak masuk. Kenapa nggak pergi haji? Oh, saya belum dipanggil. Itu lebih nggak ada otaknya lagi. Mampu nggak berangkat haji? Oh, coba aja itu. Nah, iya. Kan bulan lalu saya cerita kan, Nabi SAW kunjung ke rumah sahabatnya lagi sholat, dipanggil sama Nabi cuma nengok doang. Terus dia cepetin sholatnya. Kata Nabi selesai sholat, dia ngucapin salam sama Nabi. Nabi jawab waalaikumsalam. Kata Nabi, kenapa kamu nggak jawab saya tadi waktu saya manggil? Kata sahabatnya, saya lagi sholat ya Rasul, maaf saya lagi sholat. Kata Nabi, kan ayatnya udah turun, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang beriman, Pak, jawab kalau Allah manggil, kalau Nabi manggil tuh jawab.
Apa kata sahabat? Ya maaf ya Rasul, besok saya nggak ulangi lagi. Jadi kalau kita lagi sholat, Nabi manggil, jawab. Ya Mu'ad, labbaik. Jawab, nggak boleh nggak jawab. Itu panggilan Nabi, apalagi panggilan Allah. Suruh pergi haji, jawab. Iya ya Allah, saya mau berangkat haji. Tahun depan ya Allah, gitu jawab. Mau langsung dipanggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilannya tuh ada dua. Ini cuma ke Mekah, nggak ke alam baka, nggak. Syukur-syukur meninggal di sana kan syukur, alhamdulillah. Fiha kutubun qayyimah, fiha di dalam kitab-kitab itu, di dalam yang suci itu, kutubun qayyimah, yaitu hukum-hukum. Kitab itu maksudnya ketetapan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa maknanya kutiba? Ditetapkan, ya kan? Maka kutubun di sini artinya ketetapan-ketetapan, kewajiban-kewajiban, hukum-hukum qayyimah yang lurus. Di dalam Al-Qur'an itu ada hukum-hukum yang jejek, nggak goyang, nggak kayak yang di Indonesia hukum bisa diginiin. Wah, demikian. Kata-kata orang Jawa itu bilang apa? Ngono yo ngono ning ngono. Gitu ya gitu, tapi jangan gitulah. Jangan gitu. Ai fi tilkal kutubi ahkamun mustaqimatun tubayyinul haqqo minal batil. Di dalam Al-Qur'an itu, di dalam kitab suci itu ada hukum-hukum yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Terang benderang. Makanya Bapak Ibu, ya kita itu kalau nggak pakai Quran, udah insya Allah, bukan insya Allah, udah pasti sesat, pasti kalau nggak pakai Quran. Pegangan kita Al-Quran. Nah, cuma karena kita nggak bisa bahasa Arab, ya itu lewat pendapat ulama ini. Oh, tafsirnya bunyinya begini, maksudnya ini caranya. Nah, kita ngaji ini bagian dari kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, ya, supaya kita termasuk orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Amin ya rabbal. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا تَفَرَّقَ, dan tidaklah berpecah belah, alladzina utul kitaba, ya orang-orang yang diberi kitab, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, rasul-rasul Allah. Ay wa makhtalafu, mereka tidak berbeda pendapat, fi waqtin minal awqati, di setiap waktu, illa mim ba'di ma ja'athumul hujjatul wadihatu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mau'udu fi kitabihim dalalatan jaliyatan. Mereka itu enggak berbeda pendapat sebelumnya, sepakat, semuanya sepakat kalau akan ada Nabi Muhammad. Tapi begitu datang malah beda pendapat, malah berpecah belah. Yahudi sama Nasrani emang akur? Enggak. Ya. Kata orang Nasrani apa? Walaisatil yahudu ala syai'. Qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata orang Nasrani, Yahudi itu apa? Enggak ada apa-apanya. Bukan apa-apa, bukan sesuatu. Kata orang Nasrani sebaliknya, Yahudi itu apa? Saling bertentangan setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam kitab-kitab itu, di dalam hukum-hukum itu, mereka itu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu cuma diperintah untuk beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Padahal mereka tuh nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak disuruh macam-macam, nggak. Satu, disuruh liya'budullah, diperintah untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddina, ya, ikhlas kepada Allah, patuh taat,
Wal wawu lil hal wal lamu bi ma'nal ba ay wal halu anna haula'il kuffar ma umiru fit taurati. Orang-orang kafir itu tidak diperintahkan di Taurat wal Injil dan di dalam Injil illa ayya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah, ja'ilina ibadatahum, mereka menjadikan ibadah mereka khalisatan lahu ta'ala, ikhlas kepada Allah, la yuriduna riya'an wala sum'atan, enggak ingin dapat perhatian orang, enggak ingin didengar orang. Maka sebagaimana orang-orang umat-umat terdahulu diperintahkan hanya untuk beribadah ikhlas, kita juga begitu. Kan kita umatnya Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk beribadah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu memurnikan segala sesuatu di dalam hati kita, yang ada hanya Allah. Semalam ini saya lagi ada tamu, makanya habis ini saya cepat-cepat. Ada tamu dari Bandung malam. Pagi ini dia mau pamit. Saya bilang tunggu, saya pulang ngaji baru pamit. Suami istri. Cerita istrinya, ya ada suaminya. Mas, saya kalau saya sama suami saya begini-begini itu, saya kok kayaknya nggak dapat apresiasi dari suami, nggak dihargai. Saya bilang, ibu salah. Bukan malah nyalahin ya. Ini minta dibela malah disalahin. Ibu salah. Salahnya kenapa? Karena ibu menganggap urusan ibu sama suami. Jangan. Urusan ibu tuh sama Allah. Jadi nanti dapat apresiasi alhamdulillah, nggak diapresiasi nggak usah dimasakin, gitu aja. Gampang, nggak usah dimasukin ke hati. Nggak diapresiasi, nggak usah bikinin kopi, tidur balik badan gitu. Kan caranya begitu diajarinnya. Kan caranya gitu. Kalau sholat berjamaah, ibu sholat jamaah, imamnya suami, imamnya salah, ibu ngapain? Wah, ibu tepuk tasbih, tepuk punggung tangan atau tepuk paha. Kalau laki-laki iya, imamnya salah bilang subhanallah. Itu kenapa begitu bedanya? Karena kalau laki-laki itu ngomong, kalau istri salah ngomong, jangan pakai perbuatan. Kalau pakai perbuatan lewat, tangan naik, kaki naik nanti. Kalau pakai perbuatan, ibu jangan pakai ngomong. Kalau pakai ngomong lewat, iya, padahal yang diomongin satu, wah bisa 1000 kata itu keluar. Masalahnya satu, nyambung yang lain-lain. Makanya pakai perbuatan, itu maksudnya. Ya. Jadi urusannya sama Allah aja. Kita tuh kalau urusan sama Allah enak, apa-apa tuh enak. Ngurus suami karena Allah, ngurus istri karena Allah. Ngapain berbuat baik sama anak sama istri? Ini kewajiban saya sama Allah, bukan sama anak istri, bukan. Kewajiban kita sama Allah, tanggung jawab kita sama Allah. Gitu. Jadi kalau kita enggak, atau kita kurang, atau bahkan sampai menelantarkan urusan kita sama Allah, lebih berat. Kalau urusan sama anak sama istri mah kecil ya Bu ya. Ibu urusan sama suami kecil Bu, nggak usah kasih jatah, puyeng udah. Kecil. Ya Bu ya. Iya bahaya. Ya. Nah itu tadi. Satu, cuma diminta ibadahnya yang ikhlas. Jangan riya, jangan sum'ah. Riya itu ingin dapat perhatian orang, sum'ah ingin didengar. Si anu. Jangan. Yang kedua, hunafa'a. Mukhlisina lahuddina hunafa'a. Lurus, ma'ilina an jami'il aqaidiz za'ighah ilal Islam. Condong dari yang tadinya akidahnya enggak benar ke Islam. Kemudian wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Wa yuqimus salata, dan senantiasa berkesinambungan melaksanakan sholat.
Berarti apa? Berarti sholat itu bukan ibadah baru. Bukan. Sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma caranya berbeda. Syariatnya beda. Orang Yahudi sholatnya nggak pakai ruku. Maka di dalam Al-Quran disebut warka'u ma'ar raki'in. Itu kan Allah lagi ngomong sama orang Yahudi. Hei, kamu rukuklah sana bersama orang-orang yang ruku. Kenapa? Karena orang Yahudi sholatnya nggak pakai ruku. Alias apa? Kamu gabung masuk Islam, ikut umatnya Nabi Muhammad. Yang dulu sudah selesai, sholat kamu nggak pakai ruku udah selesai. Itu. Nah ini wa yuqimus salata, diperintahkan untuk sholat. Kita semua diperintahkan untuk sholat. Wa yu'tuz zakata, dan berzakat. Ata, bahasa Arab itu ada macam-macamnya. Ada ata, ya'ti, iti. Kemudian panjangnya itu ata, yukti, ati. Ata, ini ata. Kemudian lagi ada jaa, ada qadima, ada hadoro. Itu maknanya sama nih, datang. Tapi bedanya kalau ata itu artinya datang dengan mudah, datang dari jarak yang dekat sehingga mudah. Misalnya gini, ata itu saya datang min Cibinong sini, min Binong ya, Binong yang dekat sini Binong ya. Ata itu min Binong, itu boleh saya bilang begitu. Tapi saya nggak boleh bilang ata itu min Cibinong karena jauh. Bahasanya harus qadimtu. Ata itu min Surabaya, oh nggak bisa, jauh. Harus qadimtu min Surabaya. Pokoknya kalau ata itu dekat. Oke? Nah, maka yu'tuna zakah, ati yu'ti itu kita memberikan sesuatu dari yang terdekat dan mudah, nggak susah. Zakat dari 100% harta itu cuma 2,5%. Mudah, 2,5, nggak diminta 10%. Sudah? Makanya doa kita itu Rabbana atina fid dunya. Maksudnya apa? Datangkan dengan mudah dan dekat kebaikan itu. Jangan jauh-jauh, susah, enggak. Yang mudah. Kita dapatnya mudah. Nah, maka itauz zakah, mengeluarkan zakat itu, mengeluarkan sesuatu yang mudah dan yang dekat, yang diberi sekeliling kita. Nggak usah yang jauh-jauh, sekeliling kita dulu aja. Makanya kalau ada orang sekarang ya, dan harus mempertimbangkan gitu, mempertimbangkan kondisinya. Makanya saya bilang sekarang kalau mau wakaf apa segala macam itu, udah jangan wakaf masjid, udah banyak masjid. 2 yang kurang tuh, bikin sekolahan, bikin pesantren, atau bikin rumah sakit. Masih kurang, bikin klinik, iya rumah sakit. Masjid dibanyakin nggak, udah cukup. Udah, di Indonesia ini paling banyak masjid sedunia, paling banyak. Udah cukup. Malah masjidnya banyak yang kosong loh kata Batri. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, beribadah ikhlas karena Allah semata, kemudian sholat dan zakat.
Jadi hubungan sama Allah bagus, hubungan sama-sama bagus. Ay wa dzalikal madhkuru min ibadatillahi bil ikhlas wa iqamis shalah wa iqaiz zakah dinul mustaqim. Adalah agama yang lurus. Jadi orang kalau udah ikhlas, kemudian sholat, kemudian dia zakat, infak, sedekah, udah lempeng hidupnya, lurus. Udah pasti itu, nggak belok-belok. Belok-belok kan kalau sholatnya nggak bener, ibadahnya nggak ikhlas. Ya. Udah capek ngurus rumah tangga, nggak ikhlas, kan dapat apa bu? Nggak dapat apa-apa. Ya udah capek, mulai dari melek mata sampai merem mata, sampai meremelik. Wah, kok nggak ikhlas? Rugi serugi-ruginya. Ya. Jadi gitu ya bu ya. Pokoknya ibu urusannya sama Allah. Ya Allah, ini saya melaksanakan perintahmu ya Allah, membantu suami saya untuk kita sama-sama ke surga sekeluarga ya Allah. Diapresiasi, alhamdulillah. Nggak dihargai, jangan bikinin kopi. Udah selesai. Wal ha'u hahuna qafiyatus surah wa quri'a ad-dinul qayyimah. Ada yang bacanya bukan dinul qayyimah tapi ad-din, wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab yang tadi tuh, yang diperintah untuk ibadah kepada Allah nggak jalan, disuruh sholat nggak berangkat, disuruh zakat nggak ngeluarin, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka ada di neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa bada Allahu bi ahlil kitabi li'annahum kanu yut'inuna fi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fajinayatuhum a'zamu li'annahum ankaru ma'al ilmi bihi wa aidan innahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqaddimu haqqallahi ala haqqi nafsihi faka'annahu ta'ala qala lahu kama qaddamta haqqi ala haqqik fa ana uqaddimu haqqaka ala haqqi nafsi. Kenapa kok yang didahulukan innal ladzina kafaru min ahlil kitab baru wal musyrikina? Kok enggak innal musyrikina wal ladzina kafaru min ahlil kitab? Kenapa orang yang ahlul kitab dulu yang didahulukan? Karena kata ulama tafsir, karena orang ahlul kitab itu ingkar padahal mereka tahu. Kalau orang musyrik mereka ingkar karena nggak tahu. Kalaupun tahu, itu taunya dikasih tahu sama orang Yahudi Nasrani. Tapi kalau orang Yahudi Nasrani itu mereka tahu persis ada nabi namanya Muhammad, mereka ingkar. Jadi Allah dahulukan orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad dibanding orang yang ingkar kepada Allah. Musyrik itu kan menyekutukan Allah. Jadi dia mengingkari keesaan Allah. Maka kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala lebih menjadikan orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad, orang yang mengingkari Nabi Muhammad itu lebih besar daripada orang yang mengingkari Allah. Kira-kira begitu. Nah, kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW senantiasa mendahulukan hak Allah daripada hak dirinya. Nabi Muhammad senantiasa mendahulukan hak Allah daripada dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita apa-apa itu dasarnya Allah, niatnya Allah, udah tenang aja, nanti udah ada yang ngurus. Emang kita mampu ngurus hidup kita? Enggak mampu sama sekali. Kayak kemarin saya melihat Pak Tri di Bintaro Exchange. Ya Pak Tri ya? Iya. Sama istrinya Bu, sama ibu. Itu siapa yang bawa dia jalan, siapa yang ini, siapa yang mempertemukan? Allah. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Namanya kalau kita kerja terus kita dapat, itu yang kerja banyak, yang lebih payah kerjanya tukang batu dapatnya dikit. Kalau dasarnya capek, semakin capek semakin
Banyak. Sedikit, Bu. Semakin capek semakin banyak. Enggak tuh. Semakin pintar semakin banyak. Enggak juga. Enggak. Itu urusannya udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali kita sampaikan apa? Jangan membaca urusan Allah pakai kacamata kita gitu. Ya. Jangan naker-naker kayak semalam loh. Dia, wah saya mah cuma guru, mana mungkin beli mobil ini. Nah itu kamu tuh ngomong begitu tuh nabatin naker. Iya, jangan naker. Allah maha kaya kok. Kalau Allah mau nanti Allah ciptakan sebabnya. Tenang aja. Allah ciptakan sebabnya. Ya, entah sebabnya itu ngutang, sebab. Iya. Loh, ada orang mau ngutangi, misalnya nanti udah nih saya utangi uang 100 juta, 200 juta buat kamu beli mobil. Kan bisa aja. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Minjemin 200 juta buat beli mobil. Ada. Ada orangnya di sini. Wah itu di luar orangnya tuh. Nah itu. Kalau kita, mana mungkin gitu kan orang minjemin. Kalau kita mana mungkin. Kalau bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah ya. Faka'annahu ta'ala qala faman taraka as-salata tula umrihi la yukaffar wa man ta'ina fi sya'ratin min sya'ratika yukfar fa ahlul kitabi ta'anu fir rasuli wal musyrikuna ta'anu fillah. Maka seakan-akan orang tuh kalau meninggalkan salat ya dia enggak dihukumi kafir. Hubungannya sama Allah. Tapi siapa yang menghina, mencelakai satu rambut saja dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu malah dianggap kafir. Dia mengingkari Nabi Muhammad kan kafir, ya kan? Nah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk, bukan manusia, makhluk lebih buruk dari binatang. Syarrul bariyah. Ay al-khaliqah, yaitu makhluk. Fahum syarrun minas surraq. Mereka lebih buruk daripada para pencuri. Li'annahum saraku min kitabillahi sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencuri dari kitab Allah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Diambil, dibuang. Cerita tentang Nabi Muhammad dibuang dari kitab suci mereka. Wa syarrun min qutta'it tariqi. Lebih buruk daripada begal, li'annahum qata'u tariqal haqqi 'anil khalqi, karena mereka memotong jalan kebenaran dari makhluk Allah. Artinya apa? Kalau mereka jujur, kan semuanya iman sama Nabi Muhammad, semuanya ada di jalan kebenaran. Gara-gara mereka dibegal, orang jadi tersesat. Wa syarrun minal juhalil ajlaf, li'annal kibra ma'al ilmi yakunu kufru inadin fayakunu akbah. Dia lebih buruk daripada orang bodoh. Kenapa? Karena kesombongan disertai dengan pengetahuan. Mereka tuh udah tahu tapi justru sombong. Itu kufurnya nantang. Bukan sekedar kufur tapi kufurnya nantang, dan itu lebih buruk. Nah ini orang kafir. Oke, ayat ini ditutup dengan pujian kepada orang-orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, para sahabat-sahabat Nabi, umatnya Nabi Muhammad SAW, langsung disebut siapanya. Kalau tadi balasannya dulu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Balasannya dulu baru dibilang ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ini enggak, disebut dulu innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini sebaik-baik makhluk Allah, ya ini umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita itu sebaik-baik, bukan hanya manusia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qara Nafi wa Ibnu Zakwan al-bari'ah, ada yang bacanya al-bari'ah bihamzi fil mawdi'ani wal baquna biya musyaddadah, ada yang bacanya bariyah.
Jazaohum inda rabbihim. Kalau tadi balasannya ya cukup disebut balasannya, tapi ini apa? Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, apa? Jannatu adnin, surga Aden. Ya. Surga Aden itu apa? Ma'danin nabiyyin al muqarrabin, tempatnya para nabi dan para orang-orang yang dekat dengan Allah. Tajri min tahtihal anharu, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, ay al arba'ah, yang 4, al arba'atu wa hiya al khamru wal ma'u wal asal wal labanu. Sungai 4, khamr, arak, air, madu, susu. Kenapa 4? Air, sumber kehidupan. Madu, obat. Susu, vitamin. Apa namanya? Nutrisi. Ya. Khamr itu yang enak, lezat. Udah pernah minum khamr? Belum. Enak, percaya deh. Enak. Khamr itu enak. Khamr, arak. Enak. Coba nanti di surga kita coba ya. Jangan di sini, di sana. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada, selama-lamanya. Kalau tadi nggak ada abadanya. Jadi kalau orang udah masuk surga nggak mungkin bisa keluar. Tapi kalau orang di neraka bisa masuk surga. Ya, bisa masuk surga. Gampang. Yang nggak mau, yang nggak masuk surga, yang nggak mau, kata Nabi. Wa khalidina halun min muqaddar fa'amiluhu mahdhufun ay dakhaluha, mereka masuk. Wala yajuzu ay yakuna halan minhum fi jazaihim li alla yalzamul fasl bainal masdari ma'mulin bi ajnabiyyin wa qawluhu 'inda rabbihim halun min jazaihim al-dhulfun. Latifah. Qala ba'dul fuqaha law qala li fulan alayya kadza fa huwa iqrarun bid-daini walau qala la syai'a li ala fulan fa hadha yahtassu bid-duyun walahu ay yad'i al-wadi'ah walau qala la syai'a li 'inda fulan insarafa ila al-wadi'ah duna ad-dain walau qala la syai'a li qabla fulan insarafa ila ad-daini wal wadi'ah ma'an idza 'arafta hadha fa qawluhu 'inda rabbihim yufidanihi wadi'ah wal wadi'atu ainun wa huwa asyrafu minad daini. Nah, tadi kan ada kalimat jazaohum inda rabbihim, di sisi Allah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Surga itu adalah titipan. Kan kita ini udah beli surga. Bahasanya kan gitu. Allah beli kita. Innallaha ashtara al-mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Kita tuh sudah dibeli sama Allah jiwa raga kita ini, padahal Allah nggak perlu beli, ya kan? Ini milik Allah. Tapi saking Allahnya itu pengen, ayo dong masuk surga. Ini saya beli nih. Jeret, surga. Nah, surga itu sekarang ada di mana? Inda rabbihim. Di sisi Allah. Dipegang sama Allah. Makanya di dalam ayat yang lain kan ada kalimat apa namanya? Malaikat penjaga, ya kan? Malaikat penjaga surga itu kenapa surga dijaga? Emangnya ada yang mau nyolong surga? Emangnya ada yang mau masuk ke surga nyelonong? Enggak, maksudnya penjaga surga itu menjaga titipan. Itu tuh punya kita yang kita titipin sama Allah, malaikat suruh jaga. Nah, nanti kita dapat tuh jazaohum inda rabbihim. Nih punya kamu, nih punya jamaah al-hidayah nih, punya ini gitu. Terus kita titip, aman kalau dititip sama Allah, aman. Makanya Bu, kalau bapaknya keluar rumah, bilang sama Allah, ya Allah, saya titip suami saya. Gitu, jangan titip sama supir. Nanti supirnya suruh tutup mata, tutup mulut. Ya kan? Terakhir, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu, Allah ridha kepada mereka, bi ayyu azimahum wa yamdahahum fa innar ridha 'anil 'amil ghairar ridha bi 'amalihi.
Waradu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Ay farihu bima jazahum minats thawabi wa bima a'tahum min anwa'il karamat. Jadi, dan nih kita nggak hanya dikasih surga, tapi apa? Dikasih Allah ridho. Dan Allah ridhonya itu sama kitanya, bukan sama perbuatannya. Radhiyallahu anhum. Jadi Allah nggak ridho lagi sama sholat kita, puasa kita, nggak. Allah ridho sama kita, itu kan luar biasa. Jadi udah nggak ngelihat perbuatannya. Oh, kalau ngelihat perbuatannya jauh dari ridho, jauh. Iya, sholatnya kayak gitu, ngaji sambil ngunyah, saya nggak dibiarin. Oh, ridho jauh. Radhiyallahu wa radu anhu, dan kita semua ridho sama Allah. Maksudnya ridho sama Allah itu apa? Berterima kasih betul sama Allah karena kita dibalas, diberi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan. Dzalika, itu semua ilmadhkuru minal jazai war ridwan, balasan dan ridho Allah itu semua liman, bagi orang khosyiya rabbah. Khosyiya yang takut, tapi takutnya bukan takut karena ngeri, bukan. Khosyiya itu takut karena kagum, takut karena kenal. Khosyiyah. Nah, ibu takut sama suami itu kayak ibu takut sama maling apa takut sama apa? Kan gitu. Ya kan? Ibu takut sama suami kayak ibu takut sama kuntilanak. Hah? Bapak takut sama istri. Kan kita nih ikatan suami-suami takut istri. Apa takutnya? Istri yang menyeramkan? Bukan. Kita tuh kagum, kita tuh kenal sama istri kita kan. Jadi kita takut. Nah, sama Allah itu begitu. Liman khosyiya rabbah, itu semua ridho Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagi orang yang takut. Wa sahibul khosyah, yang dimaksud orang yang milih rasa takut itu adalah huwal alimu bi syu'unillahi ta'ala. Dia yang tahu dengan syu'un, urusan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khasyata manatun li jami'il kamalat al-ilmiyah wal amaliyah al-mustatbi'ati lis-sa'adati diniyah wad dunyawiyah. Karena ketakutan itu manatun, ya, akan ikut kepadanya li jami'il kamalat, pada kesempurnaan-kesempurnaan, baik yang pengetahuan, yang praktik, yang mendatangkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Orang kalau tahu begini ya, dia sadar betul kalau rezeki itu urusan Allah. Tugas dia hanya sekedar apa? Melaksanakan perintah Allah, disuruh usaha, ikhtiar. Ya udah, ikhtiar. Ikhtiarnya pelan, enggak kepala jadi kaki, enggak. Ikhtiar itu jalan, sa'i kan, jalan. Di tengah-tengah harus percepatan, akselerasi, oke, jalan kecil, enggak sprint, enggak. Ya, ada gitu orang sa'i, jalan terus tiba-tiba sprint, enggak, jalan kecil, apa, lari-lari kecil, terus jalan santai, ujung sana, balik lagi, gitu aja. Orang kerja tuh jangan ini, jangan apa namanya, ngoyo, pala jadi kaki, enggak bisa selesai hari ini, besok, tenang aja, ya. Yang penting sofa marwah, yang penting di sininya bersih, kelar, selesai, puas, alhamdulillah ya Allah, saya sudah melaksanakan perintah. Nanti rezekinya zam-zam, kumpul. Ya, bapaknya kasih tahu mau berangkat, Pak, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah berangkat. Ibu di rumah bilang, ya Allah, saya titip suami saya. Gitu aja, saya titip. Aman, kalau yang jaga Allah mah aman. Kalau yang jaga supir nggak aman. Apalagi nggak ada yang jaga, wah tambah. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, saya harus